ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। जुगो जुग अटल चवर छतर तखत दे मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी। पावन पवित्र गोद बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु हर कृष्ण सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी, तिन्हां दे पावन पवित्र मुकद्दस अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे नतमस्तक हो रही गुरु प्यारी साध संगत जी। सतगुरु सच्चे पातशाह किरपा करन बख्शिश करन। आप सरबत संगतां ने सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र बाणी आसा की वार जी का कीर्तन सरवण किया है। उपरंत सत्कारयोग भाई साहब होरां ने लड़ीवार शब्द जो गौड़ी की वार दे विचों साहिब श्री गुरु अर्जन देव सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज की पावन की हुई वार उचारण की हुई वार दे विचों आप संगत नूं सरवण करवाया है। आओ सारी संगत एकाग्रता बख्शिश करो, हाजरी लवाइए, फतेह नाल सांझ पाओ जी। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। यह पावन शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज दे पावन अंक 322 दे उपर सुभाईमान है। वार है गौड़ी की वार साहिब श्री गुरु अर्जन देव सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज दी ये वार उचारण की हुई है। श्लोक भी दोनों गुरु अर्जन देव सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज दे उचारण किए हुए हैं। साध संगत इस वार दियां 21 पौड़ियां ने ते कुल श्लोक 42 श्लोक इस वार दे विच दर्ज कीते हन ते सारे श्लोक गुरु अर्जन देव सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे उचारण कीते हुए हन। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने किरपा कीती बख्शिश कीती, क्योंकि जदों आपां शब्दां नूं पढ़दे हां ते तकरीबन सानूं रहाओ वाला बंद शब्द दे विच प्राप्त हुंदा है, जिस दा शब्द दा समुच्चा भाव रहाओ वाले बंद दे विच हुंदा है। जदों पौड़ी नूं पढ़दे हां वारां नूं पढ़दे आ ते पौड़ी दे अंदर गुरु साहब सतगुरु सच्चे पातशाह ने शब्द दा श्लोकां दा सारा मजमून जिहड़ा तत्त है ओह दित्ता हुंदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने इस शब्द दे विच जिथे परमात्मा समर्थ है ओह मेहरबान है, सतगुरु जिथे ये कहिंदे ने कि ओह प्यारा जे बांह फड़ लवे पल्ला फड़ लवे ते ओनू रत्ती भर भी भुल के भी ना छड्डिया जावे, वो सारे खजानियां दा मालक है। संत जन गुरमुख जन परमात्मा दा नाम जप जप के ओनू सिमरदे हन ते वकारां दी मैल दूर हुंदी है। ते अखीर ते सतगुरु कहिंदे हन कि जदों गुरु किरपा करदा है बख्शिश करदा है, सतगुरु परमात्मा दे नाल मेल कराउंदा है, पर हुंदा ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਦੋਹਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੋਹਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦੋਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਹਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ 13 ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 11 ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਗਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹੇ ਦਾ ਤੁਕਾਂਤ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਲਘੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਦੋਹਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਦੋਹਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਏਕ ਜੇ ਸਾਜਨ ਮੈਂ ਕੀਆ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਜਿਉ ਹਮਾਰਾ ਖੰਨੀਐ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਸੰਧੜੀ ਵਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਜਨ ਬਣਾਇਆ, ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਿਉ ਹਮਾਰਾ ਖੰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਸੰਧੜੀ ਵਥ, ਮਨ ਦਾ, ਤਨ ਦੇ ਕਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਵਥ ਦਾ ਅਰਥ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਮੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ, ਰੱਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਫੜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋ ਮਿੱਤਰਾ ਸੇਈ ਕਾਂਢੀਏ, ਇੱਕ ਵੇਖ ਨਾ ਚੱਲੇ ਸਾਥ। ਕੁਮਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਅਗੇਤਰ ਕੱਕਾ ਲਾਇਆ ਬਈ ਕੁਮਿੱਤਰਾ ਸੇਈ ਕਾਂਢੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ। ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਇੱਕ ਵੇਖ ਨਾ ਚੱਲੇ ਸਾਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ, ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਖਚਿਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 20 ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਗੱਲੀ ਸੋ ਸੱਜਣ ਵੀ, ਇੱਕ ਢੁੜੇਂਦੀ ਨਾਲ ਹਾਂ,
ਤੁਖਾਂ ਜਿਉ ਮਾਲੀ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨਾ ਮਾਂ ਪਿਰੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਲਾਓ ਗੋਹੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਧੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਧੁਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਖਾਂ ਜਿਉ ਮਾਲੀ, ਏਦਾਂ ਜਿੰਦ ਧੁਖਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਜਣ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਵਾਰਥ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਮਣ ਲੋੜੈ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ। ਔਰਤ ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਮਣ ਲੋੜੈ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ, ਮਿੱਤਰ ਲੋੜੇਨ ਸੋ ਖਾਦਾ ਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰਤਾਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਸੰਸਾਰੇ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਦੀਸੈ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁਟੰਬ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਵਾਏ ਮਿਲਾਸਾ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਉਨਕਾ ਸਵਾਉ ਹੋਏ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿਤ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਕੋ ਨਾ ਟੁਕਾਸਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਗ ਮੀਤ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਸਗਲ ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਲਾਗਿਓ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਣ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਾਥਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਾਥਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਾਥਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਇਆਲ ਬੇਅੰਤ, ਤੂੰ ਅਗੰਮ ਦਇਆਲ ਬੇਅੰਤ, ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਕੌਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗੰਮ ਹੋ, ਦਇਆਲ ਹੋ, ਬੇਅੰਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਧ ਸਿਰਜਿਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਐਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਬਈ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਧ ਸਿਰਜਿਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਤੂੰ ਨਾਇਕ ਸਗਲ ਭਉਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 30ਵੀਂ ਤੇ 31ਵੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੌਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਨੌਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਬਈ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਭੰਡਾਰਾ ਭਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫਰਮਾਨ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਰੱਥਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਸਨ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।
ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਦਇਆਲ ਅਗੰਮ ਬੇਅੰਤ, ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਕਹੈ ਕੌਣ। ਤੁਧ ਸਿਰਜਿਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਤੂੰ ਨਾਇਕ ਸਗਲ ਪਾਉਣ। ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਸਗਲ ਰੌਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਆ ਕੁਦਰਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰੈ ਜੰਤ, ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ, ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ, ਖੇਡੈ ਵਿਡਾਣੀ। ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਸਗਲ ਰੌਣ। ਤੁਧ ਅੱਪੜ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ, ਤੂੰ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਜਗ ਉਦਾਹਰਨ। ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋ, ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਕਿੰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਲਰ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਰਵੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖੜੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਕੁ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਥੰਮ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਆਕਾਸ਼ ਰਹਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਓਏ ਜੋ ਦੀਸੈ ਅੰਬਰ ਤਾਰੇ, ਕਿੰਨੋਏ ਚੀਤੇ ਚੀਤਨ ਹਾਰੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿੱਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਦਰ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ। ਤੇ ਸਜਣਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੰਦ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਰਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਪੱਤਾ ਏ, ਟਾਹਣੀ ਏ, ਰੁੱਖ ਏ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਏ, ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਆ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਸੱਚੋ ਪਾਉਣ ਉਪਾਏ ਘਟ ਘਟ ਛਾਇਆ, ਪਵਨੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਜ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ, ਤੁਲਾ ਧਰਤ ਬਣਾਏ ਨੀਰ ਤਰਾਇਆ, ਨੀਰੋਂ ਉਪਜੀ ਅੱਗ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਾਸਟ ਮੈਂ ਅਗਨ, ਅਗਨ ਮੈਂ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਅਤ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਕਹਾਵੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮਹਿ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਚ ਅੱਗ ਹੈ। ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮਹਿ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੂਤ ਮੈਂ ਘੀਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੀਰੋਂ ਉਪਜੀ ਅੱਗ, ਵਨ ਖੰਡ ਛਾਇਆ,
ਅੱਗੋਂ ਹੁੰਦੀ ਬਿਰਖ ਸੁਫਲ ਫਲਾਇਆ। ਇਹੋ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਆਦ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ਼ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰਾਥਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੀਤ ਕਰੈ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ, ਮੀਤ ਕੇ ਕਰਤੱਵ ਕੁਸ਼ਲ ਸਮਾਨਾ। ਏਕਾ ਟੇਕ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੀਤ, ਜਿਸ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਹਮਰਾ ਚੀਤ। ਮੀਤ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਮੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਏ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੋਹਿ ਅਸਨਾਹਾ। ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੋਹਿ ਅਸਨਾਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਡਾ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੀਓ ਪੂਛਨਾ ਮਸਲਤ ਧਰੈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਆਪੇ ਕਰੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਇਕ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ, ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਠਾਕੁਰ ਹੋ, ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਏਕ ਜੇ ਸਾਜਨ ਮੈਂ ਕੀਆ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੰਨੀਐ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜਿਉ ਹਮਾਰਾ ਖੰਨੀਐ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਸੰਧੜੀ ਵੱਥ। ਸੰਧੜੀ ਦੀ ਵੱਥ ਵਸਤੂ ਚੀਜ਼। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਵੀ ਏ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਤਨ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਏ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਰਵੈਰ, ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਨਿਰਮਲ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਆਪੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਸਤੇ, ਇਹ ਡਰਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਡਰ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ 7 ਵਾਰ ਬਣਾਏ, ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਐ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਬਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਿਰਲੇਖ ਖੇਡ ਕੁਛ ਕੁ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਸ਼ਗਨ ਥਿਤ ਮਹੂਰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਸ਼ ਸ਼ਰਾਧ ਖਿਆ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਦੀਵਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਆਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੀ ਨਾ।
ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਤਨ, ਸਰੀਰ। ਆ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਥ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਹਾਡ ਜਲੇ ਜੈਸੇ ਲੱਕੜੀ ਕਾ ਤੂਲਾ, ਕੇਸ ਜਲੇ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕਾ ਪੂਲਾ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੱਜਾਂ ਇੱਕ ਦੱਬੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸੱਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਭੀ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਪਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ। ਪਰ ਸਜਣਾ, ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਸਾਡੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੌ ਪਠਾਏ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੌ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਦਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਵੱਥ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭੇਗੀ। ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ ਵਖਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਿਸਾਹੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭੈ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜੇ ਕਰ ਗਏ ਪਿਆਰੜੇ ਤੁਧ ਨਾ ਛੋਡਾ ਮੂਲ, ਹਰ ਛੋਡਣ ਸੇ ਦੁਰਜਨਾ ਪੜੈ ਦੋਜਕ ਕੈ ਸੂਲ। ਜੇ ਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੱਥ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਵੇ, ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਵੇ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਰਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਹਿ ਪੀੜਾ ਸਹਿ ਸਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਬ ਵਜਾਈ ਛੋੜਿਆ, ਹੱਬ ਕਿਛ ਤਿਆਗੀ, ਹੱਬੇ ਸਾਕ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿੱਠੇ ਤੋ ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲਾਗੀ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੰਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ, ਉਹਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੋਕੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਰਹਾਓ, ਜੋ ਤਨ ਚੀਰੈ ਅੰਗ ਨਾ ਮੋਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚੀਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਪਾਸੇ ਹਟਾਵਾਂ। ਜੋ ਤਨ ਚੀਰੈ ਅੰਗ ਨਾ ਮੋਰੋ, ਪਿੰਡ ਪਰੈ ਤੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਤੋਰੋ, ਹਮ ਤੁਮ बीच ਭਇਓ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੁਮੈ ਸੁਕੰਤ ਨਾਰ ਹਮ ਸੋਈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲਾਦ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਿਆ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਣਾ, ਭਰੋਸਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਕਿੱਦਾਂ,
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 2 ਬੰਦੇ ਭੇਜੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਏ ਮਾਨੁਖ ਪਹੁੰਚਾਵੋ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੋ ਉਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ। ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਅਚਿੰਤ ਸਹਿਜ ਆਇਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੂਤ ਮੋਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। 1595 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 99 ਤੱਕ ਕਾਲ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਛੋਟੀ, ਚੇਚਕ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਥਾਏ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ, ਭਰਮ ਗਏ ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ, ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਵਿਪਰ ਚੱਲ ਆਏ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦ, ਬਾਹ ਸਾਡੀ ਪਕੜੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਨੰਦ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ, ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਬਾਹ ਫੜੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜੀ, ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਤੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਬਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੇਵਾ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੀਜਿਆ, ਉਹ ਟਿੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਿੰਜਲ ਨੇ ਪਿੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੂਤ ਕੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਸੂਤ ਕੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੀ ਕੇ ਉਸ ਬੜੇਵੇਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਨ ਜਿਸਮ ਢੱਕਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਹੋਏ ਵੜੇਵਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਬੀਜੈ ਤਨ ਖੇ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ, ਬੂਟੀ ਹੋਏ ਕਪਾਹ ਦੀ ਟੀਂਡੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਆਪ ਖਿੜਾਇਆ, 2 ਮਿਲ ਵੇਲਣ ਵੇਲਿਆ ਲੂ ਲੂ ਕਰ ਤੁੰਬ ਤੁੰਬਾਇਆ, ਕਰ ਕਰ ਗੋੜੀ ਸੂਤ ਕਤਾਇਆ, ਪਿੰਜਣ ਪਿੰਜ ਉਡਾਇਆ, ਕਰ ਕਰ ਗੋੜੀ ਸੂਤ ਕਤਾਇਆ, ਕੈਂਚੀ ਕੱਟਣ ਕੱਟਿਆ, ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਜੋੜ ਸਿਵਾਇਆ, ਲੱਜਣ ਕੱਜਣ ਹੋਏ ਲੁਕਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਨ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਏ ਪਿਆਰੜੇ, ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਗਏ ਪਿਆਰੜੇ ਤੁਧ ਨਾ ਛੋਡਾ ਮੂਲ। ਤੇ ਬੰਦਾ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ 4 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੈ ਚਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਉ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਪੂਛ ਦੇਖਿਆ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ਰਹਾਉ। ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਤੀ, ਪਲੰਗ ਲਾਲ ਜੜਾਓ,
ਮੋਹਣੀ ਮੁਖ ਮਣੀ ਸੋ ਹੈ ਕਰੇ ਰੰਗ ਪਸਾਓ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਉ ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ ਆਓ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਸਾਂ ਲੋਕ ਰਾਖੈ ਭਾਓ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਉ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਵਾਂ ਮੇਲ ਲਸ਼ਕਰ ਤਖਤ ਰਾਖਾ ਪਾਉ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਨਾਨਕਾ ਸਭਵਾਓ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਦਵੀ ਆ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ ਬਲਕਿ ਸੁਰਤੀ 'ਚ ਇਹ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜਦਿਆਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਬੀ ਦੇਣੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਰਾਈ ਨਵਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪੰਥ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਵਾਬੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹਣਾ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਨਵਾਬੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁਰਤੀ ਦੇਖੋ ਮਤ ਵੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਥ ਜੀ ਨਵਾਬੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਨਵਾਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਆਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਥ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਾ ਖੋਈ ਜਾਵੇ ਜੇ ਨਵਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਬਣਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰ ਛੋਡਣ ਸੇ ਦੁਰਜਨਾ ਪੜੈ ਦੋਜਕ ਕੈ ਸੂਲ ਪੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਅਸਹਿ ਪੀੜਾ ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਰਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਬੇਅੰਤਾ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਘਰ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੇ ਅਖੁੱਟ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਟੋਟ ਨਾਹੀ ਰੇ ਮੋਕੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਸੰਤ ਜਨ ਪਾਪਾਂ ਮਲ ਧੋਵੈ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਇਹ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਚਰਣ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬੜਾ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਾ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਿੰਦਿਆ 'ਚ ਚੁਗਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਖਚਿਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਚਸਕਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ
ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਰਿੰਜਣ ਨਾਲ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੇਧ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਨਾ ਲਿਖੇ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾ ਮਨ, ਸਭਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏ। ਹਿਆਉ ਨਾ ਕਿਸੇ ਠਾਹੇ, ਮਾਨਕ ਸਭ ਅਮੁੱਲ ਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਨ ਧਰਮੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹੇ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅਣਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸ ਜ਼ੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ, ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਬੂਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਹਿਜੇ ਰਚਿਓ ਖਾਲਸਾ। ਪੰਥ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਲੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਸੰਤ ਜਨ ਪਾਪਾ ਮਲ ਧੋਵੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਖੂਫੀਆ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਕੀਮ ਅਬੂ ਤਰਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ। ਉਹਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਈ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਭੇਜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋੜਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਖਲੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਏ ਤਾਂ ਸੀ ਸੂਹਾਂ ਲੈਣ, ਖਬਰਾਂ ਲੈਣ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੰਗ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਏ ਉਹ ਉਤਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੈ ਰੰਗ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਨ ਰੂੜੇ ਰੰਗਲੇ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਚੜਾਏ, ਰੂੜੀ ਬਾਣੀ ਜੇਰ ਪੈ, ਨਾ ਇਹ ਰੰਗ ਲਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੁਸੰਭਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜੀਠ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਵਾਇਆ, ਕਦੋਂ? ਰੰਗ ਕੁਸੰਭੇ ਭੁੱਲੀ, ਕੁਸੰਭੇ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਧ ਅਤ ਗੂੜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹਕੀਮ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਏਦਾਂ ਦਾ ਚੜਿਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਧ ਅਤ ਗੂੜੀ, ਜਿਉ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਬਹੁ ਲਾਗਾ, ਕਾਇਆ ਕਾਪਰ ਚੀਰ ਬਹੁ ਫਾਰੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਨਾ ਲਹੈ ਸੁਭਾਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਗਾ ਰੰਗ ਸੀ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ
ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਹਿਬੂਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਕੀਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਰੱਜ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਜਣਾ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਲਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨੈਣਾ 'ਚ ਨੈਣ ਪਾਏ, ਇੰਨਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਸੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਆਹ ਇਤਿਹਾਸ। ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਸੰਤ ਜਨ ਪਾਪਾ ਮਲ ਧੋਵੇ। ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਫਿਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ, ਸੰਕਟ ਸਭ ਖੋਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਕਟ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਭੇਟੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਨਮ ਨਾ ਰੋਵੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਭੇਟੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਨਮ ਨਾ ਰੋਵੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ, ਮੋਹੇ ਦੀਨ ਕੋ ਰਾਖ ਲਿਆ। ਕਾਟਿਆ ਰੋਗ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਦਿਆ। ਫਿਰ ਅਨਕ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਪਰ ਹਰਿਆ, ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਮੁਕਤ ਭਏ। ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਘੋਰ ਤੇ ਬਾਹ ਪਕਰ, ਗੁਰ ਕਾਢ ਲਿਏ। ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸ, ਨਾਨਕ ਘਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੈ। ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਘਣੀ ਪਿਆਸ ਏ, ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਏ ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੁੱਲਾ ਚੁਕਾਨਾ ਚਿਤਾਰਨਾ। ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।